اس میں یہ کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں بہو کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹی مجھے کوئی یہ نہیں کہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں نوکرانیاں رکھنے سے، مجھے یہ ہے کہ تمہاری صحت خراب ہو رہی ہے بیٹھے رہنے سے. کیونکہ بیٹھے رہنے سے گھر میں خاتون کو بیچاری کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. بھائی آپ کو بھی بیماریاں بیٹھے رہنے سے لگی ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، خاندان ہو یا کوئی محلہ، بزرگ خواتین کو عام طور پر شفقت، دانائی اور حکمت کی علامت سمجھا جاتا ہے. آج حسب حال میں سجی ہے اسی مناسبت سے ایک محفل. جی راجن، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے ہر بات ایک سائیڈ پہ کرو اور یہ بتاؤ ابھی تو نے اتنی دیر کے بعد بلایا ہے ہم تو اداس ہو گئے تھے. کبھی کبھی تمہارے پروگرام میں بیٹے بیٹھ کے تو تمہاری باتیں سن کے تمہارے ساتھ دل کی بھڑاس نکال کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کی بڑی شفقت. ہم بھی بہت اداس ہوئے تھے آپ لوگوں کے بغیر. ارے جنید بیٹا، اپنی نظر اتار لو. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، جیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی پایا. اصل میں ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کا شکر کرتی ہیں کہ آج بھی بچ گئی ہیں. جنید میاں تو ابھی 6 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں ہم انہیں، تو یہ تو جوان بچے ہیں ماشاءاللہ، اپنا خیال رکھتے ہیں اور عمر بھی ایسی ہے ماشاءاللہ کہ پیارے ہی لگتے ہیں. ماشاءاللہ. کاش آپ یہ بات ماں جی وہاں بیٹھ کے بھی کبھی کر دیا. وہاں بٹھا لو بیٹے. ہم تو جب آتی ہیں تو ہمیں وہ آپ کے رانا صاحب جہاں کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ آپ کی زندگی صحت تندرستی رکھے بیٹا. آمین. تو خیریت سے ہے گھر بار اللہ کا ہمارے؟ شکر بھاجی، آپ لوگوں کا وجود، آپ لوگوں کا خاندان پہ سایہ جو ہے بہت بڑی رحمت ہے. میرے پہ جنید بیٹا خوش رہو آپ، میرے پہ نا 17 سال کی عمر میں سایہ آیا تھا. تو وہ اترا تو نہیں ابھی تک؟ نہیں بیٹا، سایہ اتر گیا تھا. صوفی مختار نے وہ سایہ بھگایا تھا. ہاں یہ تو بہن ہر دوسرے گھر میں ایک سٹوری ہوتی تھی. سایہ ہو گیا، جن چمٹ گئے. اب نہیں ایسا، اب لوگوں کو کافی زیادہ علم ہو چکا ہے. بہت کچھ بدل گیا ہے ماں جی، بہت کچھ بدل گیا ہے. میں نے تو آج آپ کو زحمت بھی اسی لیے دی ہے کہ ذرا اس موضوع پہ اظہار خیال فرمائیں کہ آج کل تو یہ لڑکیاں شادی کے بعد جو پہلی ضرورت کا اظہار کرتی ہیں وہ 2 کام والیاں ہوتی ہیں. 2 کام والیاں ہوں گی تو گھر کا آغاز اور گھرداری کا آغاز ہوگا. آپ کے دور میں کہاں ہوتی تھی یہ کام والیاں؟ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میری بہو بھی روزانہ جھگڑ رہی ہوتی ہے میرے بیٹے کے ساتھ کہ کام والی رکھ کے دو. بیٹا اسکول جاتا ہے، میں نے اس کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے تو اس کے لیے روٹی. تو میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوتی ہوں یہ سارا کچھ ہم بھی کیا کرتی تھی، مگر خاوند کے اور بچوں کے کام کے ساتھ ساتھ گھر بار بھی دیکھتی تھی. ہمیں واقعی کسی نوکرانی کی ضرورت پیش نہیں آتی. حالانکہ یہ وہ دور تھا جب کہ بچے بھی تھوک کے حساب سے ہوتے تھے، مطلب اندازہ نہیں ہوتے تھے. ہاں اب یہ کوئی اس میں شرم کی بات نہیں. بیٹا ہم لوگ تو غیر عورت گھر میں برداشت ہی نہیں کرتے تھے. ہاں یہ ٹھیک بات ہے، بہت کم ہوتی تھی نوکرانیاں. بہت زیادہ کسی بڑے گھر میں کو خاتون بیچاری کام کے لیے آتی بھی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آ گئی تو اب باقی خواتین چارپائی پہ یا بیڈ پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا صوفوں پہ بیٹھ کے تو ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں یا اپنے موبائل پہ
लग जाएं, ऐसा नहीं होता था। हाँ जी। साथ लगी रहती थी नौकरानी भी, कुछ बर्तन धोने के लिए या एक आध काम, कोई कपड़े शपड़े धोने के लिए। अच्छा, इसमें ये कोई बुराई नहीं है। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो मैं बहू को यही कहती हूँ कि बेटी, मुझे कोई ये नहीं कि पैसे खर्च हो रहे हैं नौकरानियां रखने से, मुझे ये है कि तुम्हारी सेहत खराब हो रही है बैठे रहने से। क्योंकि बैठे रहने से घर में खातून को बेचारी को बीमारियां लग जाती हैं। भाई आपको भी बीमारियां बैठे रहने से लगी हैं? नहीं बेटा, मैं तो काम ही इतना करती थी। हमारा कोई 10 मरले का सहन था कच्चा। मैं तो पोछा फेरती थी सुबह सुबह, पहले फिर चूल्हे को पोछा फेरना। अच्छा। तो बेटा 2 भैंसों का गतावा करती थी मैं। और ये बड़ा गांव की औरतें तो मर्दों के साथ भी हाथ बैठाती थी, और हाथ बैठाने के अलावा घर का भी काम काज सारा करती थी। मेरा मतलब है कि अब शायद दिन छोटे हो गए या फिर हमारे दिल छोटे हो गए। सफिया बहन, शहजादियां सारा दिन तो मेकअप करके, पाउडर लगा के, सुर्खी लगा के, नाखून इतने इतने बड़े बढ़ा लेती हैं, तो वो काम क्या करेंगी? ये भी है। हाँ, बस मैं ये कहती हूँ कि कोई बुरी बात नहीं, अपने तरफ तवज्जो देना, बन संवर के रहना बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मगर इसके साथ साथ आप घर के काम काज में बच्चियों को कहती हूँ कि खुद जरूर बेटा आप लोगों को इन्वॉल्व रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को अपने बच्चों की हर हरकत का पता हो। अपने खामन को जब आप खुद खाना वाना और उसकी तैयारी में मदद करती है तो मैं समझती हूँ कि प्यार बढ़ता है, रिश्तों में मजबूती आती है, और एक दूसरे का एहसास जब होता है तो उससे फिर बेटा खानदान मजबूत होती है। हाँ जी। अब जब हम अपनी औलाद को नौकरों के हाथों में पलता बढ़ता देखते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चे हमें रखते नहीं हैं या हमारे पास रहते नहीं हैं, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है बेवकूफी। अरे बेटा, ये तो प्यार के इजहार हुआ करते थे। हमारे दौर में मुलाजमा उस वक्त भी थी, लेकिन तुम्हारे चचा मेरे हाथ की ही रोटी खाते थे। ओ बस बहन मेरी, ये तो वक्त वक्त की बात है। आजकल की लड़कियां 2 रोटियां पका के अपने खामंद को देना बड़ा बड़ा काम समझती हैं। साडे दौर में मैं और गोगी दोवें रल के 2-2 पैलियां कनक भी वाड आंदियां। हाय, क्या वक्त याद करवा दिया बहना आपने। 2-2 पैलियां तो आलू निकाल लेती थी हम। ये गांव की खवातीन तो खैर बाकायदा मर्दों से ज्यादा हिम्मत और ताकत वाली होती थी। बिल्कुल सही। शहरों में भी हम लोग सारा घर संभालते थे और इक्का दुक्का घरों में ही नौकरानी होती थी, और वो भी ज्यादातर ये होता था कि कोई अपने ही खानदान की कोई ऐसी खातून जो जरा बेचारी माली हालात की वजह से मजबूर होती थी, तो वही आगे हाथ बटा देती थी। सफिया, टाइम देखना कितना हुआ है? घड़ी तुमने बांधी हुई है और टाइम मुझसे पूछ रही। मेरा ख्याल है 11:10 हुए हैं। फिर भी एहतियातन किसी और को भी दिखा लो। हाँ, 11:10 ही हुए होंगे। मैंने कौन सा दफ्तर जाना है सुबह। ये तो मेरे शौहर की निशानी है, मैंने इसलिए बांधी हुई है। बहरहाल बेटा, हम तो सिर्फ इस बारे में इतना कहेंगे कि मुलाजिम रखना कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अगर दिया है तो ये सोच के मुलाजिम रखो कि चलो मिल बांट के खा लेते। मगर बच्चियों को ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि अपनी औलाद के साथ और अपने खामन के साथ अगर आप चाहती हैं कि मोहब्बत बढ़े और एक दूसरे का एहसास बढ़े, तो फिर एक दूसरे का एहसास भी खुद करें,
नौकरों पे जिम्मेदारी ना छोड़ी। जी हाँ भैन मेरी इस तरह सेहत भी सही रहती थी। मुझे याद है कि मुझे आज तक कभी भी बुखार नहीं चढ़ा। बिल्कुल मेरी सेहत का भी राज यही है बहना। गोगी तो माशाल्लाह शुरू से ही सेहतमंद, माशाल्लाह। इतनी मोटी हट्टी कट्टी और सारे घर का काम करती। बिल्कुल हाँ सफिया, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम मेला देखने जाती थी तो हम चारों से पंगूड़े वाला एक एक पैसा लेता था और गोगी से 5 पैसे लेता था। हाय हाय नहीं मेरे को कदे 5 पैसे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਕੀ ਤੂੰ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੱਲੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲਣੀ ਹੈ। मेले से मुझे याद आया, वो सर्कस में 1 पैसा दे के आंखों पे पट्टी बांध के बावे के सर में थोड़ा नहीं थे मारते, अगर लग जाता था तो 2 पैसे मिलते थे। इसने 1 पैसा दिया, आंखों पे पट्टी बांधी और हथौड़ा सर्कस वाले के सर पे दे मारा। वो बंदा बेहोश हो गया, हम दौड़ गई वहां से। सर्कस वाले पीछे से आवाजें दे, पुत्र ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ।